Pulmonary function test is basically a plethora of tests. Pulmonary function test is basically a plethora of tests. It consists of many other tests, right, other than spirometry. But we have to deal here only with the spirometry, right? Okay. And one thing you have got the concept that if I am at total lung capacity, right? If I am at total lung capacity and I exhale all the air to empty my lung to come to residual volume. So, total lung capacity to residual volume. Okay, say for example, my total lung capacity is 6 liters and my residual volume is for the convenience, take it as 1 liter. Okay, and total time required from TLC to RV is 5 seconds. Say for example, 5 seconds. Okay, 5 liter, 5 seconds. Okay. So, I will breathe in and fill my lung to the fullest. I am at total lung capacity. Okay, I will fill all the air inside my lung and I am at total lung capacity. Now, with a force, I will blow out all the air from total lung capacity to residual volume. Okay, from total lung capacity to residual volume, right? So, now I am at residual volume. Okay, so this total process of blowing out air, it takes 5 seconds of time and the total amount of air that is exhaled is 5 liter. Okay, so 5 liter amount of air is exhaled in 5 minutes, in 5 seconds. So, that does not essentially mean that you are exhaling 1 liter of air in 1 second, okay, because in first second you are exhaling maximum amount of air. Okay, if it is 5 liter from total lung capacity to residual volume, it is 5 liter. That means in first second you are exhaling almost 4 liter. Okay, in first second you are exhaling almost 4 liter and remaining 1 liter is exhaled in remaining 4 seconds. Okay, so initially your flow is high and the amount you exhale is high. Okay, and the amount exhaled in first second is called FEV1. Okay, in our example, total exhaled air is 5 liter and 4 liter is exhaled in first second. So, FEV1 is 4 liter, okay, FEV1 is 4 liter and FEV1 by FVC is 4 by 5 into 100, that is calculated as 80%, and that is normal absolutely, okay, getting my point. So, for our discussion, for the diagnosis of the patient, what is important is FEV1, how much is the FEV1 and how much is FEV1 by FVC, okay, how much is the FEV1 by FVC. Now, if we talk about these parameters, FEV1, FEV1 by FVC, PEFR, peak expiratory flow rate, okay, mid expiratory flow rate, if we talk about all these parameters are there in the report card, okay. Whatever the report is generated from the machine, it is everything written, FEV1 koto ache, FEV1 by FVC koto ache, ঠিক আছে? শুধু রিপোর্টের মধ্যে শুধু সেটাই থাকে না, পেশেন্টের যে ভ্যালু শুধু সেটাই থাকে না, পেশেন্টের কত হওয়া উচিত ছিল সেটাও থাকে, ঠিক আছে? So whenever I am entering any data, say for example I am engaging any patient for doing pulmonary function test, okay, so I need to note many things, okay. Say for example any patient, to naam ki Tamal Roy, okay, so I need to I need to input all the data for a patient. Say for example name Tamal Roy, right, gender male, right, height, weight, smoking status, whether he smokes or not, okay, everything, whether he is sitting or standing. So everything I need to give the input to the software, right, and the machine will automatically calculate what should be his ideal FEV1, what should be his ideal FEV1 by FVC, his PEFR and his MEFR, okay. So everything is calculated, what should be his ideal, okay, what should be his ideal, matlab predictive value, okay. So predictive FEV1, predictive FEV1 by FVC, everything is calculated by the software, right. Now I will perform the test on Tamal, right, okay, I will perform the test on Tamal and the actual result will come out, okay. Say for example the machine is telling that Tamal's FEV1 by FVC should be 88%, okay, machine is telling according to his BMI, his height, weight, right. So machine is telling that his BMI should be, his FEV1 by FVC should be 88%. And while performing
I see that his FEV1 by FVC is only 65%. Okay, so what should be your first inference? Not, I'm just assuming. Your might be 90% or more. Okay. So first what we need to see is the FEV1 by FVC. Okay, so this is the first value that we need to look for. FEV1 by FVC. Okay, FEV1 by FVC. If it is more than 80%, if it is more than 80% or 80% or more than 80%, then it is either normal or restrictive lung disease. Either normal or restrictive lung disease. Okay, you know what restrictive lung disease is, right? I'll not repeat again. From your lecture class, you know what restrictive lung disease is, right? Idiopathic pulmonary fibrosis, and many examples we have given restrictive lung disease, and we have actually classified restrictive lung disease into intraparenchymal and extraparenchymal. Okay, intraparenchymal is idiopathic pulmonary fibrosis, and extraparenchymal may be bony or maybe bony or neuromuscular. There is another thing also. একটু বাদ গেছে আগের দিনের ক্লাসিফিকেশনে. Extraparenchymal is bony, neuromuscular, and third is there pleural. Okay, bony, neuromuscular, and pleural. Okay, where bony is your ankylosing spondylitis, kyphosis, scoliosis. Neuromuscular is yes, myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrome, obesity. These are neuromuscular. And third is pleural. An example is pleural effusion. Third is neuromuscular. The plural, and answer is example is pleural effusion. Pleural effusion is also a restrictive lung disease because lung parenchyma is normal, but there are fluid in intrapleural space. Okay, so pleural effusion is also a restrictive lung disease. So right now, if আমরা প্রথমে দেখবো একটা রিপোর্ট নিয়ে, ঠিক আছে? তো রিপোর্টে যদি দেখি যে FEV1, তাহলে রিপোর্টটা পেয়েই আমি FEV1 বাই FVC দেখবো। ওকে, তার আগে একটা জিনিস বলে দিই যে রিপোর্টের মধ্যে শুধু যে প্যারামিটারস গুলো থাকে তা নয়। ইট ইজ নট অনলি দি FEV1 বাই FVC, PEFR, MEFR এগুলোই যে শুধু লেখা থাকে তা না। আরেকটা জিনিস থাকে রিপোর্টের মধ্যে, সেটা হচ্ছে ইয়েস ফ্লো ভলিউম লুপ। তুই সব ব্যাচে থাকছিস কি ব্যাপারে? হ্যাঁ, আমি আগের বছর ক্লাস নিলাম, তুই ছিলিস সিতে। আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে অন্য কারোর সঙ্গে আমার কনফিউশন হচ্ছে। এনিওয়েজ, আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো পড়ছিস বলছিস যখন। ওকে, সো আমি ফার্স্ট দেখবো FEV1 বাই FVC। ঠিক আছে, রিপোর্টের মধ্যে দুটো জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে এই প্যারামিটারস গুলো, FEV1 কত আছে, FVC কত আছে, PEFR, MEFR এগুলো কত আছে, আরেকটা ছবি থাকে, সেই ছবিটা হচ্ছে ফ্লো ভলিউম লুপ। ওকে, ফ্লো ভলিউম লুপ। তা আমরা দুটো দেখেই ডায়াগনোসিস করতে পারি, ফ্লো ভলিউম লুপ দেখেও ডায়াগনোসিস করতে পারি, আবার এই প্যারামিটারস গুলো দেখেও ডায়াগনোসিস করতে পারি। ঠিক আছে, এই প্যারামিটারস গুলো থেকেও ডায়াগনোসিস করতে পারি যে কি হতে পারে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমি প্রথমে ডিসকাস করব আমরা প্যারামিটারস গুলো দেখে, বিকজ ফ্লো ভলিউম লুপটা তোদের এখনো পড়ানো হয়নি। ওকে, একটা ব্যাচে পড়ানো হয়েছে। তো এই প্যারামিটারস গুলো দেখে আমি কিভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারবো। এবার তোদের পরীক্ষায় একটা কমপ্লিট রিপোর্টও দেওয়া হতে পারে যেখানে আমার সব প্যারামিটারস গুলো রয়েছে, সঙ্গে ফ্লো ভলিউম লুপটাও রয়েছে। আবার পরীক্ষায় আমরা এরকমও দিতে পারি যে আমরা যে প্যারামিটারস গুলো সেগুলো সব ঢেকে দিলাম, তুই শুধু ফ্লো ভলিউম লুপটা দেখতে পাচ্ছিস। ওকে, তাহলে ফ্লো ভলিউম লুপ দেখে ডায়াগনোসিস করতে হবে। ওকে, আবার এরকমও হতে পারে ফ্লো ভলিউম লুপটা ঢেকে দিলাম, শুধু প্যারামিটারস গুলো দেখা যাচ্ছে, FEV1, FVC। ওকে, এই প্যারামিটারস গুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো দেখে ডায়াগনোসিস করতে হবে। তো দুটোই হতে পারে। আর যদি ফ্লো ভলিউম লুপটাও দিই প্লাস প্যারামিটারস গুলোও দিই, তাহলে কিন্তু কমপ্লিট ডায়াগনোসিস করতে হবে এবং খুব অ্যাকিউরেট ডায়াগনোসিস বলতে হবে। ঠিক আছে, সেটা একটু ডিফিকাল্ট, তোদের ক্ষেত্রে সেটা বিরাট কিছু অপরাধের হবে না। অবস্ট্রাকটিভ রেস্ট্রিকটিভ মোটামুটি বলতে পারলেই অনেকটা, আর পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিস বলতে পারলে তো খুবই ভালো। ঠিক আছে, ওকে, যেমন একটা রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ, তার একটা রিপোর্ট দেওয়া আছে। এবার সেই রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজটা পালমোনারি ফাইব্রোসিস নাকি মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, পার্টিকুলারলি তুই যদি বলতে পারিস, দ্যাট ইজ কোয়াইট গুড। ওকে, এতটা ভালো বললে অনার্স মার্কসও হয়ে যেতে পারে। ওকে, মানে পরীক্ষার সময় তো এরকম দেখা যাচ্ছে যে লোকে অবস্ট্রাকটিভ রেস্ট্রিকটিভ বলতে পারছে না, এরকম অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো অবস্ট্রাকটিভ রেস্ট্রিকটিভ তো বলতেই হবে, যেটা না পারলে মানে ফেল হয়ে যাবে আর কি। ঠিক আছে, আর এবার অবস্ট্রাকটিভের মধ্যে সেটা অ্যাজমা না সিওপিডি, বা রেস্ট্রিকটিভের মধ্যে সেটা
মায়াসিনিয়া গ্রেভিস নাকি কোনো বনি অ্যাবনর্মালিটি নাকি কোনো পালমোনারি ফাইব্রোসিস হয়েছে নাকি প্লুরাল এফিউশন হয়েছে, এগুলো পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিস বলতে পারলে খুব ভালো। ঠিক আছে, ওকে, বোঝা গেছে? আচ্ছা, তাহলে এবার আমি আস্তে আস্তে আসছি যে কিভাবে আমি ডায়াগনোসিসটা করবো এটা রিপোর্ট দেখে। আচ্ছা, তো বিফোর দ্যাট you have some clues. Okay, we do not do pulmonary function test directly in a patient. ঠিক আছে, তাহলে তোমার যদি পেশেন্ট হয়, ওকে, ফর গড সেক হবে না, ঠিক আছে, জাস্ট অ্যাজিউম, ওকে, তো তোমার যদি পেশেন্ট হয়, পেশেন্ট হিসেবে এসছে, তাহলে ফার্স্ট আমি কি করব, আই উইল টেক হিজ হিস্ট্রি। ওকে, সো পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করার জন্য পেশেন্টের কি হিস্ট্রি থাকবে? রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, সিম্পলি পেশেন্টের শর্টনেস অফ ব্রেথ বা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস আছে। ওকে, নাও I need to explain that respiratory distress. Okay, তো আমি পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলবো ফার্স্ট, পেশেন্টের গায়ে হাত দেবো না, পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলবো, দ্যাট ইজ কল্ড হিস্ট্রি টেকিং। ওকে, হিস্ট্রি টেকিং। তাহলে দ্য রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, এটার কোনো সিজনাল ভ্যারিয়েশন আছে কিনা, যে শীতকালে বেশি হয় গরমকালে বেশি হয়, এরকম কোনো সিজনাল ভ্যারিয়েশন আছে কিনা, কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কিনা, ওর ফ্যামিলিতে আর কারো এরকম শ্বাসকষ্টের প্রবলেম আছে কিনা, ওকে, কোনো অ্যালার্জির হিস্ট্রি আছে কিনা, ওকে, আর কি হিস্ট্রি নেবো, মেজর হিস্ট্রি, স্মোকিং হিস্ট্রি আছে কিনা। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে আমি কিছু ক্লু অলরেডি পেয়ে যাব। ওকে, এমন নয় যে আমাকে অ্যাজমা ডায়াগনোসিস করতে গেলে আমাকে পালমোনারি ফাংশন টেস্টই করতে হবে, ঠিক আছে, এমন ব্যাপারটা নয়। ঠিক আছে, সো আই উইল গেট সাম ক্লুজ ফ্রম হিস্ট্রি। এবার হিস্ট্রিতে আমি যদি দেখি যে ওর অ্যালার্জির হিস্ট্রি আছে, ওর একটা সিজনাল ভ্যারিয়েশন আছে, শীতের দিকে বেশি হচ্ছে, তো দ্যাট উইল গো ইন ফেভার অফ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। ঠিক আছে, কিন্তু আমি যদি দেখি যে ওর কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেই, কিন্তু ওর একটা স্মোকিং হিস্ট্রি আছে, 10 বছরের স্মোকিং হিস্ট্রি আছে, ঠিক আছে, সো দ্যাট উইল গো ইন ফেভার অফ ব্রঙ্কাইটিস অর এমফাইসেমা। ঠিক আছে, এই দিকে যাবে, সিওপিডির দিকে যাবে। ওকে, তাহলে হিস্ট্রি থেকেই আমি অনেকটা ক্লু পেয়ে যাব। ওকে, তাহলে ফার্স্ট আই উইল টেক হিস্ট্রি। নেভার ডু দ্যাট কি পেশেন্ট ইজ কামিং টু ইউ অ্যান্ড ডাইরেক্টলি পেশেন্ট ইজ টকিং অ্যাবাউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস অ্যান্ড ইউ আর অ্যাডভাইজিং অন দি প্রেসক্রিপশন, গো অ্যান্ড পারফর্ম a chest x-ray, perform a CT scan, high resolution CT scan of chest and perform a pulmonary function test. No, never. Okay, this is not our job. ঠিক আছে, এটা করতে গেলে একজন কোয়াক ডাক্তারও করতে পারে, তার মেডিকেল করতে হয় না। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ ইউর স্যাটিসফ্যাকশন, আমি বারবার বলেছি, ইউর স্যাটিসফ্যাকশন ইজ ইউ উইল ডু হিস্ট্রি, ইউ উইল টেক হিস্ট্রি, রাইট, ইউ উইল টেক হিস্ট্রি, নেক্সট ইউ উইল পারফর্ম general physical examination. You know what is general physical examination? Okay, for any patient we perform general physical examination, that is anemia, cyanosis, jaundice, clubbing, edema, neck vein, neck gland, and some vital parameters like blood pressure, like temperature, and SpO2, that is oxygen saturation. Okay, so these are general physical examination. ঠিক আছে, তাহলে আমি ওর প্রথমে হিস্ট্রি নেব, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসটা কিরকম, ওকে, সেটার ডিটেল হিস্ট্রি নেব, তারপর আমি ওর জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করব। তার মধ্যে এতগুলো জিনিস দেখবো, অ্যানিমিয়া, সাইনোসিস, জন্ডিস, ক্লাবিং, ইডিমা, নেক ভেন, নেক গ্ল্যান্ড, ওকে, আর হচ্ছে ভাইটাল প্যারামিটার, পালস, ব্লাড প্রেশার, টেম্পারেচার অ্যান্ড অক্সিজেন স্যাচুরেশন, এই সবগুলো দেখবো। তাহলে জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হয়ে গেল। জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন হয়ে যাওয়ার পর আমি কি করব, সিস্টেমিক এক্সামিনেশন করব। এবার সিস্টেমিক এক্সামিনেশন তো আমি সব সিস্টেমের এক্সামিনেশন করব না, ও রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস বলছে, তাহলে আমি ওর রেসপিরেটরি সিস্টেমের এক্সামিনেশন করব, ইন্সপেকশন, প্যালপেশন, পারকাশন, অসকালটেশন, ওকে, রেসপিরেটরি সিস্টেমের এক্সামিনেশন করব। আর বড়জোর কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের এক্সামিনেশন করতে পারি, বিকজ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস ইজ এ সিম্পটম হুইচ মে কাম ফ্রম লাং ডিজিজ, হুইচ মে কাম ফ্রম কার্ডিয়াক ডিজিজ অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, ওকে, এবার এতগুলো জিনিস করার পর স্টিল নাও আমি কিন্তু ওর কোনো ইনভেস্টিগেশন করিনি, ওর কোনো চেস্ট এক্সরে করিনি, ওর কোনো সিটি স্ক্যান করিনি, ওর কোনো পিএফটি করিনি, ঠিক আছে, কিছু করিনি, রাইট। সো হোয়াট এভার আই হ্যাভ ডান ইজ হিস্ট্রি টেকিং, জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড রেসপিরেটরি সিস্টেম এক্সামিনেশন। এই তিনটে থেকেই আমাকে ডায়াগনোসিসে চলে আসতে হবে, and that is called provisional diagnosis. Okay, এই তিনটে থেকেই আমাকে ডায়াগনোসিসে আসতে হবে, that is called provisional diagnosis. এই সবকটা করেই আমি একটা provisional diagnosis বের করলাম, and that provisional diagnosis is, say for example, bronchial asthma. Okay, সেই provisional diagnosis টা is bronchial asthma. Now after this I will suggest or advise investigation to confirm this. Okay, এরপরে আমি ওর চেস্ট এক্সরে করতে দেবো বা একটা পালমোনারি ফাংশন টেস্ট স্পাইরোমেট্রি করতে দেবো এরপরে, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস ইনভেস্টিগেশনস, চেস্ট এক্সরে করলাম বা পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করলাম, সেখান থেকে কনফার্ম হলো যে ইয়েস ইট ইজ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। ওকে, সেখান থেকে কনফার্ম হলো যে ইয়েস ইট ইজ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, এন্ড দিস ইজ ইউর স্যাটিসফ্যাকশন কি হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ডিটেক্টেড ইন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ইজ ম্যাচিং উইথ দি ইনভেস্টিগেশন রেজাল্ট। This is your satisfaction as a doctor. Okay, otherwise if the patient is coming to you, you are directly advising go and perform a pulmonary function test
and in pulmonary function test is coming out to be bronchial asthma and you are treating bronchial asthma. That is the job of a quack doctor, right? Not an MBBS graduate. Okay, so your job is to do clinical examination, and from clinical examination you fetch the diagnosis, okay, and you confirm it by performing some investigations. Okay, clear? Okay, so again coming to pulmonary function test, when FEV1 by FVC is 80% or more, it is either normal or restrictive. Okay, so it is normal or restrictive. Okay, now if FEV1 by FVC is less than 80%, it is obstructive. Okay, আচ্ছা, এবার এই প্যারামিটারস গুলো দেখে আমরা FEV1 বাই FVC যখন আইদার নরমাল অর রেস্ট্রিকটিভ হলো, ঠিক আছে, মানে কোনো নরমাল পেশেন্টেরও FEV1 বাই FVC 80% এর বেশি হবে, নরমাল যার কোনো রেসপিরেটরি প্রবলেম নেই। ওকে, আবার যদি কোনো একটা পালমোনারি ফাইব্রোসিস পেশেন্ট হয় তারও কিন্তু 80% এর বেশি হবে FEV1 বাই FVC। তো এই দুটোকে আমি ইনিশিয়ালি আলাদা করতে পারছি না যে সে নরমাল নাকি রেস্ট্রিকটিভ, এই দুটোকে আমি ইনিশিয়ালি আলাদা করতে পারছি না, পারবো। ওকে, তাহলে আমি এবার লেস দেন 80% এ চলে আসছি। ওকে, লেস দেন 80% আমি যখনই দেখবো যে FEV1 বাই FVC লেস দেন 80% অফ প্রেডিক্টেড। ঠিক আছে, আমি এখনই কি বললাম যে আমি যদি তমালের ডেটা নিই, ঠিক আছে, তাহলে মেশিন আমাকে বলে দিচ্ছে যে ওর হওয়া উচিত FEV1 বাই FVC হওয়া উচিত 88%। সে ফর এক্সাম্পল মেশিন বলছে যে ওর 88% FEV1 বাই FVC হওয়া উচিত, কিন্তু আমি টেস্ট করতে গিয়ে পেলাম 65%। ওকে, টেস্ট করতে গিয়ে পেলাম 65%। তাহলে 88%টাকে 100% ধরে 65%টা কত পার্সেন্ট হয় সেটা দেখতে হবে। ঠিক আছে, মানে পার্সেন্টেজ অফ প্রেডিক্টেড। ওকে, ওর প্রেডিক্টেড যেটা সেটার কত পার্সেন্ট অ্যাকচুয়ালি রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? ওকে, তাহলে সেইটা আমাকে দেখতে হবে। সেইটা যদি লেস দেন 80% হয় তাহলে আমি একদম স্ট্যাম্প দেবো যে ওর একটা অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ আছে। ওকে, নেই ধরে নেই, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমি স্ট্যাম্প দেবো যে ওর একটা অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ আছে। ওকে, তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার ফার্স্ট কাজ। যখনই রিপোর্ট দেওয়া হবে আমি কি দেখবো, FEV1 বাই FVC। ওকে, সেটা যদি লেস দেন 80% অফ প্রেডিক্টেড থাকে, লেস দেন 80% অফ প্রেডিক্টেড, হ্যাঁ, লেস দেন 80% অফ প্রেডিক্টেড ভ্যালু থাকে, তাহলে আমি স্ট্যাম্প দেবো যেটা অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ। ওকে, এবার আমি জাস্ট স্ট্যাম্প দিলাম যে অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ, কিন্তু অবস্ট্রাকটিভের মধ্যে কি এখনো জানি না। সেটা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হতে পারে, এমফাইসেমা হতে পারে, ব্রঙ্কিয়েকটেসিস হতে পারে, ব্রঙ্কিওলাইটিস অবলিটারেন্স হতে পারে, ওকে, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে, অনেক ব্যাপার আছে। আচ্ছা, এইবার আমাকে একটু ডিজিজ প্যাথোলজিটা জানতে হবে, যেটা দিয়ে আমি ডিফারেন্সিয়েট করব যে এটা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা না সিওপিডির দিকে যাচ্ছে। ওকে, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার জন্য হচ্ছে না সিওপিডির দিকে আছে, যেটা মোস্ট কমন দুটো ডায়াগনোসিস আমরা ফেস করি। ওকে, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আর সিওপিডি। তুই যদি কি বলবো, একটা রেসপিরেটরি ওয়ার্ডে 10টা পেশেন্ট দেখিস, যাদের শ্বাসকষ্ট আছে তার মধ্যে মোটামুটি 7-8টা সিওপিডি হবে, কয়েকটা 3-4টে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হবে, মানে এই দুটোই আমরা মোস্ট কমনলি ফেস করি। তাহলে এই দুটোকে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতেই হবে অ্যাট ইওর লেভেল, তোদের লেভেলে এই দুটোকে ডিফারেন্সিয়েট করতেই হবে এবং জানতে হবে। ওকে, তাহলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আর সিওপিডি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবো, নেক্সট কোশ্চেন। আমি অবস্ট্রাকটিভ জেনে গেছি বিকজ লেস দেন 80%। ওকে, এবার এইটার মধ্যে সিওপিডি না ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা কি করে ডিফারেন্সিয়েট করব, এটার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, পেশেন্টকে ইনহেলার দিতে হবে। ওকে, পেশেন্টকে ইনহেলার দিতে হবে। কি ইনহেলার? স্যালবুটামল, নাম শুনেছিস? স্যালবুটামল, ব্র্যান্ড নেম পাওয়া যায় অ্যাস্থ্যালিন ইনহেলার, স্যালবুটামল ইনহেলার দিতে হবে। তো স্যালবুটামল কি? এটা একটা ড্রাগ। ওকে, এটা একটা ড্রাগ যেটা হচ্ছে β2 এগোনিস্ট। ওকে, β2 এগোনিস্ট, তো এগুলো এখনো জানিস না, ফার্মাকোলজিতে পড়বি হোয়াট ইজ β2 এগোনিস্ট। তো তার আগে আমাদের অ্যাজমার যে প্যাথোফিজিওলজিটা সেটা একটু বুঝতে হবে যে হয় কি। ওকে, অ্যাজমার যদি একটা সিঙ্গেল ডেফিনেশন মনে রাখতে হয় তাহলে হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল হাইপার রেসপন্সিভনেস। ওকে, ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল অ্যাজমা ইকুয়াল টু ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসল হাইপার রেসপন্সিভনেস। আমাদের যে ব্রঙ্কিয়াল এয়ারওয়ে আছে, ওকে, ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কিওল, এই যে এয়ারওয়ে আছে, এয়ারওয়ের মধ্যে কি আছে? স্মুথ মাসলস আছে।
ওকে, তোরা জানিস তিন রকম মাসেল আছে, স্কেলিটাল মাসেল আছে, কার্ডিয়াক মাসেল আছে, স্মুথ মাসেল আছে। তাহলে ব্রঙ্কিয়াল এয়ারওয়েতে স্মুথ মাসেল আছে। ওকে, তো এই স্মুথ মাসেল গুলো কন্ট্রাক্ট করতে পারে, রিল্যাক্স করতে পারে, রাইট? তো অ্যাজমাতে কি হয়, এটা একটা অ্যালার্জি মিডিয়েটেড ডিজিজ। ওকে, এটা একটা অ্যালার্জি মিডিয়েটেড ডিজিজ। যখনই কোনো অ্যালার্জেন যেমন পোলেন বা ডাস্ট পার্টিকেল, ওকে, এগুলো যখন ব্রঙ্কিয়াল এয়ারওয়েতে চলে আসে, ওকে, তখন স্মুথ মাসেল গুলো হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে কন্ট্রাক্ট করে। ঠিক আছে, অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের জন্য স্মুথ মাসেল গুলো কন্ট্রাক্ট করে। ওকে, তো স্মুথ মাসেল গুলো কন্ট্রাক্ট করলে কি হবে, এয়ারওয়ে গুলো ন্যারো হয়ে যাবে, এতটা মোটা ছিল ন্যারো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তখন এয়ার ইন বা এয়ার আউট দুটোতেই প্রবলেম হবে। ঠিক আছে, তাহলে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল হাইপার রেসপন্সিভনেস, এখানে প্রবলেমটা কি হয়ে আছে অ্যাজমাতে, যে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল গুলো সব কন্ট্রাক্ট করে আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমাকে এমন একটা ওষুধ দিতে হবে, এমন একটা ড্রাগ দিতে হবে যাতে স্মুথ মাসেল গুলো রিল্যাক্স করে। ঠিক আছে, তাহলে ব্রঙ্কিয়াল যে টিউব গুলো আছে, যে এয়ারওয়ে পাইপ গুলো আছে, সেগুলো ডাইলেট করে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমার এয়ার ইন এয়ার আউটে সুবিধে হবে। ঠিক আছে, পেশেন্ট রিলিফড হবে। তো এইরকম একটা ড্রাগ হচ্ছে বিটা 2 এগোনিস্ট স্যালবুটামল। ওকে, এরকম একটা ড্রাগ হচ্ছে স্যালবুটামল। তো সেটা দিলে কি হয়, ওই ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেলেই বিটা 2 রিসেপ্টর আছে, সেখানে গিয়ে ড্রাগটা লাগে, দিয়ে স্মুথ মাসেলটাকে রিল্যাক্স করে। এটাও জি প্রোটিন কাপল মিডিয়েটেডে কাজ হয়। ঠিক আছে, জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর দিয়ে কাজ হয়। ওকে, বিটা 2 রিসেপ্টরে জানিস তোরা, বিটা 2 রিসেপ্টর দিয়ে অ্যাড্রিনালিন লেগে কি হয়, ঠিক আছে, ওই সাইক্লিক এমপি পাথওয়ে দিয়ে, রাইট, জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর দিয়ে কাজ হয় এটা। ওকে, তাহলে স্যালবুটামল যে ইনহেলারটা আমি দিচ্ছি পেশেন্টকে, ইনহেলারটা দেব কটা পাফ, দুটো পাফ। ঠিক আছে, দুবার পাম্প করব। ওকে, তারপরে পেশেন্টকে আমি 5 মিনিটস বসিয়ে রাখবো। ওকে, 5 মিনিটস বসিয়ে রাখার পর আমি আবার টেস্ট করব, আবার FEV1 বাই FVC দেখবো, রাইট, রিপিট FEV1 বাই FVC। তাহলে পেশেন্টের FEV1 বাই FVC ছিল কত, 65%। ওকে, and that is abnormal. ওকে, হতে হতো 80% or more। ওকে, তাহলে 65% হয়েছে বলেই আমি কি করেছি, একটা টেস্ট করেছি, সেই টেস্টটার নাম হচ্ছে BDR, ব্রঙ্কো ডাইলেটর রিভার্সিবিলিটি। ওকে, BDR, ব্রঙ্কো ডাইলেটর রিভার্সিবিলিটি টেস্ট। BDR মিন্স ব্রঙ্কো ডাইলেটর রিভার্সিবিলিটি টেস্ট। এই টেস্টটাই হচ্ছে এটা, যে পেশেন্টকে দুটো পাফ ইনহেলার দিলাম, ইনহেলার দিয়ে 5 মিনিট বসিয়ে রাখলাম, দিয়ে টেস্টটা আবার করলাম। ওকে, আবার পেশেন্টের FEV1 বাই FVC মেজার করলাম। ওকে, এবার আমাকে দেখতে হবে whether the improvement in FEV1 by FVC কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হলো কিনা। ঠিক আছে, whether there is any improvement in FEV1 by FVC or not. Okay, and in case the improvement is 12% or more, মানে 65% ছিল, তাহলে আমাকে 77% হতে হবে বা তার বেশি হতে হবে। ওকে, 65% ছিল, এটার থেকে 12% বা তার বেশি হতে হবে। ওকে, মানে 65% থেকে 77% অথবা 77% এর বেশি হতে হবে। যদি এটা হয়, then it is a case of bronchial asthma. We call it BDR positive, मतलब bronchodilator reversibility test positive. ওকে, তাহলে BDR পজিটিভ হলে আমার ডায়াগনোসিস হবে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, আর BDR যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমার ডায়াগনোসিস হবে COPD। তার কারণ COPD-তেও এয়ারওয়ের প্রবলেম হয়। ওকে, এয়ারওয়ে ন্যারো হয়ে যায়, কিন্তু আমি যদি পেশেন্টকে স্যালবুটামল দিই তাহলে ইমপ্রুভ হবে না। কেন হবে না? বিকজ ওখানে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল কনস্ট্রিক্ট করে নেই। ওকে, ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেলকে রিল্যাক্স করে দিলেই যে ঠিক হয়ে যাবে সেরকম ব্যাপার COPD-তে নয়। COPD-তে কি প্রবলেম আছে? COPD-তে এয়ার ট্র্যাপিং হয়ে গেছে, এমফাইসেমা হলে এয়ার ট্র্যাপিং হয়ে গেছে। ওকে, তার জন্য এক্সেল করতে পেশেন্টের প্রবলেম হচ্ছে, অথবা সিক্রিশনস আছে, প্রচুর সিক্রিশনস আছে। ওকে, তার জন্য এয়ারওয়ে ন্যারো হয়ে গেছে। সেখানে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দি ডিজিজ প্যাথোলজি। ওকে, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল কন্ট্রাক্ট করেছে বলে এয়ারওয়ে ন্যারো হয়ে গেছে, কিন্তু COPD-তে এয়ারওয়ে ন্যারো হয়েছে অন্য কারণে। ওকে, অ্যাকচুয়ালি এয়ারওয়ে ন্যারো হয়নি, ওখানে এয়ার ট্র্যাপিং হয়েছে, অথবা প্রচুর সিক্রিশনস আছে। ওকে, মিউকাস আছে, প্রচুর সিক্রিশনস আছে, এই সমস্যাগুলো হয়েছে COPD-তে। ওকে, তার জন্য এয়ারওয়েতে প্রবলেম হয়েছে। ওকে, পেশেন্ট ব্রিদিং আউট করতে পারছে না, মেনলি ব্রিদিং আউট করতে পারছে না। COPD-তে যেটা হয়, পেশেন্ট এক্সেল করতে পারে না, এয়ার ট্র্যাপ হয়ে থাকে ভেতরে। ওকে, সেই এয়ারটাকে বের করতে পারে না। ওকে, আচ্ছা,
তাহলে যদি সিওপিডি হয় তাহলে আমি যতই অ্যাস্থলিন দিই, যতই স্যালবুটামল ইনহেলার দিই, তো কমবে না, পেশেন্টের সিমটমস কমবে না, তাহলে আমার FEV1 বাই FVC ইমপ্রুভও হবে না। ঠিক আছে, যদি 65% আগে থেকে থাকে, ঠিক আছে, তাহলে এখন 65 আইদার 65%ই থেকে যাবে অথবা খুব সামান্য বাড়বে, সেটা লেস দ্যান 12%। ওকে, মানে 65% থেকে দেখলাম 70% হয়েছে বা 68% হয়েছে। সো দিস ইজ কল্ড ইনসিগনিফিকেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড BDR নেগেটিভ। ওকে, BDR নেগেটিভ। ওকে ওকে, তাহলে প্রথম থেকে রিক্যাপ করছি। আমি ফার্স্ট দেখবো FEV1 বাই FVC, যদি এটা 80% এর কম হয় তাহলে আমি করব BDR, ব্রঙ্কোডাইলেটর রিভার্সিবিলিটি। এটার মানে হচ্ছে পেশেন্টকে স্যালবুটামল ইনহেলার আমি দুটো পাফ দিলাম। ওকে, তাহলে এবার দেখলাম আমি BDR পজিটিভ, BDR নেগেটিভ দুটো করলাম। BDR পজিটিভ মানে হচ্ছে FEV1 বাই FVC ইমপ্রুভমেন্ট বাই 12% অর মোর, এটাকে আমরা বলছি BDR পজিটিভ। ওকে, আর FEV1 বাই FVC ইমপ্রুভমেন্ট লেস দ্যান 12%, এটা BDR নেগেটিভ। BDR পজিটিভ যদি হয় তাহলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, BDR নেগেটিভ যদি হয় তাহলে COPD এন্ড আদার ডায়াগনোসিস। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? ওকে, তাহলে এই জিনিসটা আমরা পালমোনারি ফাংশন টেস্টে ওখানে পারফর্ম করব। এরপরে আমি আসছি কিভাবে ফ্লো ভলিউম লুপ দেখে ইন্টারপ্রিট করতে হয়। ওকে, ফ্লো ভলিউম লুপ দেখে কিভাবে ইন্টারপ্রিট করতে হয়। আচ্ছা, ফ্লো ভলিউম লুপ তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা গ্রাফ যেখানে এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস রয়েছে। একটা অ্যাক্সিসে রয়েছে ফ্লো আর আরেকটা অ্যাক্সিসে রয়েছে ভলিউম। ওকে, আমরা এক্স অ্যাক্সিসে ভলিউম দেখি আর ওয়াই অ্যাক্সিসে ফ্লো দেখি। ঠিক আছে, তাহলে ফ্লো আর ভলিউম এইটার যে কার্ভটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলছি ফ্লো ভলিউম লুপ। এটা একটা লুপ হয়ে যায়। ওকে, ইন্সপিরেশন আর এক্সপিরেশন মিলে একটা লুপ হয়ে যায়, রাইট? ওকে, তাহলে এই কার্ভটাকে এইভাবে আঁকতে হয় ইউজুয়ালি। ওকে, এই পয়েন্টটা কিন্তু 0 0 নয়। হ্যাঁ, এই পয়েন্টটা কিন্তু 0 0 নয়। আমার এইখানে আছে রেসিডুয়াল ভলিউম, এইখানে রেসিডুয়াল ভলিউম, আর এইখানে আছে TLC, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি। ওকে, তাহলে এটা 6 লিটার, 6 লিটার, আর এটা রেসিডুয়াল ভলিউম সে ফর এক্সাম্পল 1 লিটার, 1 লিটার ধরছি, তাহলে আমাদের হিসাব করতে সুবিধা হবে। ওকে, আর এইটা এই পয়েন্টটা 9 লিটার, 9 লিটার, আর ফ্লোটা 0, ফ্লো 0। তাহলে এদিকে ফ্লো, আচ্ছা এদিকটা এক্সপিরেশন। হ্যাঁ, ওয়াই অ্যাক্সিসে উপর দিকটা এক্সপিরেশন আর নিচের দিকটা হচ্ছে ইন্সপিরেশন। ওকে, তাহলে এবার আমি আমার লাং ফুল করে নিচ্ছি। মানে কোথায় আছি? টিএলসি তে, এখানে আছি। আমার লাংয়ের ভেতরে ভলিউম হচ্ছে 6 লিটার। ওকে, এবার আমি কি করব? টিএলসি থেকে আরভি তে যাব, তাহলে ফ্লো করব, তাহলে ফ্লো আস্তে আস্তে বাড়বে। ওকে, মানে এয়ার বাইরে বেরোলে সেটা মেশিনে পজিটিভ কার্ভ হবে। ওকে, এয়ার যদি সাক করে নি মেশিন থেকে তাহলে সেটা ইন্সপিরেশন নেগেটিভ ফ্লো হবে। ওকে, আচ্ছা তাহলে আমি টিএলসি তে আছি, সেখান থেকে আরভি তে যাব। ওকে, তাহলে টিএলসি তে গেলাম, একদম ভরে নিলাম, লাংস পুরো ভরে নিলাম, টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে আছি। এবার ফোর্সফুল, একদম জোরে, যতটা জোরে সম্ভব, ঠিক আছে, টু মাই ম্যাক্সিমাম এফর্ট দিয়ে আমি ব্লো করব। ওকে, দিয়ে আরভিতে আসবো। ওকে, তাহলে আমি একটা এইরকম একটা কার্ভ পাবো। ঠিক আছে, মানে ফ্লোটা প্রথমে বাড়লো, তারপর আবার কমলো। ঠিক আছে, দিয়ে রেসিডুয়াল ভলিউমে পড়ে চলে এলো। ঠিক আছে, এদিকটা ফ্লো। ওকে, তাহলে আমি যখনই ফোর্স দিলাম, ফ্লোটা ম্যাক্সিমাম জায়গায় পৌঁছলো। এটাকে আমি কি বলছি? পিক ফ্লো রেট, PEFR। আগে বলেছি এটা হচ্ছে PEFR, পিক ফ্লো রেটে পৌঁছলো। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আমি যখন ফ্লো শুরু করলাম, টোটাল লাং ক্যাপাসিটি থেকে ব্লো করা শুরু করলাম, আমার ফ্লোটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। ঠিক আছে, 100 লিটার পার সেকেন্ড, 200 লিটার পার সেকেন্ড, 300 লিটার পার সেকেন্ড, 400 লিটার, 600 লিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, মোটামুটি মনে কর 800 লিটার পার সেকেন্ডে পৌঁছলো। ঠিক আছে, তারপর আবার ফ্লোটা কমতে থাকলো। ঠিক আছে, কমতে কমতে আবার জিরোতে এলো, আর টোটাল অ্যামাউন্টটা বেরিয়ে গেল, তো টিএলসি থেকে রেসিডুয়াল ভলিউম এলো। ঠিক আছে,
তাহলে এইটা হচ্ছে এক্সপিরেটরি কার্ভ। ওকে, রেসিডুয়াল ভলিউমে পৌঁছানোর পর মেশিন আমার মুখে লাগানো আছে, ঠিক আছে। তাহলে রেসিডুয়াল ভলিউমে পৌঁছানোর পর আমি আবার এয়ারটা সাক করে নিলাম, দিয়ে আবার টিএলসি তে চলে এলাম, ঠিক আছে। তাহলে একদম প্রথমে টিএলসি তে গেলাম, পুরোটা ছেড়ে দিলাম, আবার পুরোটা নিয়ে নিলাম, যেই পুরোটা নিয়ে নিলাম এরকম একটা কার্ভ পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে। তাহলে নিচেরটা হচ্ছে ইন্সপিরেটরি কার্ভ আর উপরেরটা হচ্ছে एक्सपिरेटरी कर्व, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि इंस्पिरेटरी कर्व और एक्सपिरेटरी कर्व में मेजर डिफरेंस क्या है? ओके, नंबर 1, एक्सपिरेटरी कर्व इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, इंस्पिरेटरी कर्व টা একদম ইউনিফর্ম। ওকে, ফ্লো আস্তে আস্তে সমানভাবে বাড়ছে আবার সমানভাবে কমছে। ওকে, ইউনিফর্ম মানে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে নামার জন্য ফ্লো রেটটা যেভাবে বেড়েছে আবার মিনিমাম পয়েন্টে যাওয়ার জন্য ফ্লো রেটটা সেভাবেই কমেছে, ঠিক আছে। তাহলে ইন্সপিরেটরি কার্ভটা ইউনিফর্ম এন্ড রাউন্ড শেপেড। ওকে, বাট এক্সপিরেটরি কার্ভটা ইট ইজ টলার এন্ড ইট হ্যাজ গট আ পিক, এর একটা পিক আছে। ওকে, যে পিকটাকে আমরা বলছি পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট। ওকে, এবার সেটা মেশিনে দেখতে হবে, সেটা এই স্কেলের সঙ্গে ম্যাচ করে দেখতে হবে যে পিক এক্সপিরেটরি ফ্লোটা কত হয়েছে। এটা ইউজুয়ালি লিটার পার সেকেন্ড ইউনিটে দেখা হয়। ওকে, পিক এক্সপিরেটরি ফ্লোটা কত হয়েছে আমার এই স্কেল দিয়ে দেখতে হবে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এটার মানে এক্সপিরেটরি যে কার্ভ, expiratory curve has got two parts. One is the ascending part, another is the descending part. Okay, ascending part is called effort dependent part, ED. Okay, and descending part is called effort independent part. Okay, তাহলে effort dependent আর effort independent এই দুটো জিনিস বুঝতে হবে, ঠিক আছে। আমি টোটাল লাং ক্যাপাসিটি থেকে যখন ব্লো করা শুরু করছি এট দ্য বিগিনিং, ওকে, টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে আছি, 6 লিটারে আছি। ওকে, এই টোটাল 5 সেকেন্ড ধরে বা 6 সেকেন্ড ধরে আমি ব্লো করলাম মনে কর, ঠিক আছে। তাহলে এই যে শুরুর দিকে যে ব্লোটা, যখন আমার হাইটটা পিকে উঠলো, ঠিক আছে, সেই সময় আমার ফ্লোটা ডিপেন্ড করছে আমার এফর্টের উপর, আমি আমার রেসপিরেটরি মাসেলের জোরের উপর, ঠিক আছে, আমার ডায়াফ্রাম, আমার ইন্টারকস্টালস, ঠিক আছে। তো এই মাসেলগুলোর জোরের উপর ডিপেন্ড করছে যে আমি কতটা পিক ফ্লো তুলতে পারবো, ঠিক আছে, কতটা পিক ফ্লো তুলতে পারবো, এই জায়গাটায় যেতে পারবো, কত উঁচুতে যেতে পারবো, এটা ডিপেন্ড করছে আমার এফর্টের উপর, ঠিক আছে। তাহলে এই এক্সপিরেটরি কার্ভটার দুটো পার্ট রয়েছে, ইনিশিয়াল পার্টটাকে আমি বলছি এফর্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। ওকে, আর যেটা ডাউন সেটা হচ্ছে এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট। তুই নিজেও করে দেখবি, যখন 6 লিটারে উঠে মানে টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে উঠে পুরো ব্লোটা ছাড়বি, দেখবি শেষের দিকটা তোর কন্ট্রোলে নেই, শেষের দিকটা তোর মাসেলের কন্ট্রোলে নেই, শুরুর দিকটা আমার মাসেলের কন্ট্রোলে আছে, ঠিক আছে। তখন এমনি এয়ার কিছুটা বেরোচ্ছে, এন্ড দ্যাট ডিপেন্ডস অন দি ইন্টিগ্রিটি অফ ইউর রেসপিরেটরি সিস্টেম। তোর রেসপিরেটরি সিস্টেম কতটা হেলদি আছে তার উপর ডিপেন্ড করছে। ওকে, মানে তোর লাংস কতটা হেলদি আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে এই জায়গাটা, সেটার উপর ডিপেন্ড করছে এই জায়গাটা, রাইট। ওকে, আর এই জায়গাটা ডিপেন্ড করছে তোর এফর্টের উপর, তোর রেসপিরেটরি মাসেলের জোর কতটা, কত জোরে তুই ফোর্স করে বের করতে পারছিস। ওকে, তাহলে এফর্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট এন্ড এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্ট। ওকে, তাহলে এই যে লুপটা, এই লুপটার নাম হচ্ছে ফ্লো ভলিউম লুপ। ওকে, আর এই ফ্লো ভলিউম লুপ দেখে আমরা লাংসের অর্ধেক ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে পারি। ওকে, যদি পালমোনারি ফাংশন টেস্টটা বা স্পাইরোমেট্রি ঠিকঠাক ভাবে পারফর্ম করা হয়। ওকে, আচ্ছা, তাহলে এইটা নর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ। ওকে, দিস ইজ নর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ। ওকে, এবার আমি পাশে একটা অ্যাবনর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপ ড্র করছি। মনে কর কোন একটা পেশেন্টের ফ্লো ভলিউম লুপ করলি। ওকে, দেখা গেল ফ্লো ভলিউম লুপটা হয়েছে এরকম। ওকে, এরকম হয়েছে। তাহলে আমি এখানে নর্মাল ফ্লো ভলিউম লুপের থেকে মেজর কি ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি? ওকে, এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টটা মানে কেউ খেয়ে নিয়েছে, ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় স্কুপিং। ওকে,
অ্যাপেলের লোগোটা যেরকম একটা বাইট হয়ে গেছে, তো এইখানটাতে একটা বাইট হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এই জায়গাটাকে আমরা বলছি স্কুপিং। যেরকম স্কুপ করে আইসক্রিম তুলে নেওয়া হয় না, ওই রকম। ওকে, স্কুপিং। তাহলে আমি কোনো প্যারামিটার যদি আমাকে দেখতে দেওয়া না হয়, আমি FEV1 কত আছে, FEV1 বাই FVC কত আছে আমি দেখতে দেবো না, তোকে ঢেকে রেখেছি, ঠিক আছে, আমি তোকে শুধু ফ্লো ভলিউম লুপ দেখতে দিয়েছি। ওকে, তাহলে ফ্লো ভলিউম লুপ দেখে আমি যখনই দেখবো এরকম স্কুপিং আছে, স্ট্যাম্প, কি স্ট্যাম্প? অবস্ট্রাকটিভ, এটা অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ আছে। ওকে, ঠিক আছে, এটুকু কিন্তু বলতেই হবে ফার্স্ট প্রফেশনাল MBBS স্টুডেন্টকে। ওকে, তাহলে যখনই স্কুপিং থাকবে ফ্লো ভলিউম লুপে, অবস্ট্রাকশন। ওকে, আচ্ছা, এইবার আমি একটু আচ্ছা তার আগে একটা জিনিস বলে দিই, অবস্ট্রাকশন। তাহলে রেস্ট্রিকশনের ফ্লো ভলিউম লুপ কিরকম দেখতে হবে? অবস্ট্রাকশন মানে স্কুপিং হবে, রেস্ট্রিকশনে কিরকম হবে? হ্যাঁ, তাহলে আমাদের ফ্লো ভলিউম লুপ দেখতে গেলে কি কি জিনিস দেখতে হয়? ফ্লো ভলিউম লুপের সাইজ আর শেপ, দুটো জিনিস দেখতে হয়। ফ্লো ভলিউম লুপের সাইজ দেখতে হয়, শেপ দেখতে হয়। ওকে, অবস্ট্রাকশনে কি প্রবলেম হচ্ছে? শেপটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, শেপটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সাইজ ছোট না বড় সে তো পরের কথা, শেপটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, এন্ড শেপটাতে কি চেঞ্জ হচ্ছে? এফর্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টে স্কুপিং। ওকে, তাহলে অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই স্কুপিং in the effort independent part of the expiratory curve of flow volume loop, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অবস্ট্রাকশন। আর রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজে ফ্লো ভলিউম লুপ হবে মিনিয়েচার অফ এ নর্মাল লাং। আমরা যে কোনো রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজকে এইভাবে ভাবতে পারি, একটা রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ মানে হচ্ছে একটা ছোট লাং, বাচ্চা লাং, ঠিক আছে। তাহলে যদি একটা ছোট লাং হয় তাহলে আমার ফ্লো ভলিউম লুপের শেপটা সেমই হবে, বাট ইট ইজ এ মিনিয়েচার। ওকে, নর্মাল লুপটাই, এটা নর্মাল লুপ, এটা ছোট, ঠিক আছে। তাহলে যে কোনো রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজ ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই স্মল ফুল ফ্লো ভলিউম লুপ, যত রেস্ট্রিকশন তত স্মল। ওকে, তাহলে রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই স্মল in size, definitely small in size flow volume loop. Okay, obstructive lung disease is characterized by a scooping in the effort independent part, and restrictive lung disease is characterized by a small flow volume loop. Okay, তাহলে একটা পালমোনারি ফাংশন টেস্টের রিপোর্ট ঝাট করে তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আবার সরিয়ে দিলাম, অ্যাটলিস্ট এটুকু বলতেই হবে যেটা রেস্ট্রিকশন না অবস্ট্রাকশন, ঠিক আছে। স্কুপিং থাকলেই অবস্ট্রাকশন, ছোট হলেই রেস্ট্রিকশন, ঠিক আছে, এটুকু বলাই যায়, এর জন্য বিশাল কিছু ট্যালেন্ট লাগে না। ওকে, আচ্ছা, এইবার আমরা একটু ডিজিজ ধরে ধরে একটু আইডেন্টিফাই করব। আচ্ছা, যদি এমফাইসেমা হয়, ওকে, যদি এমফাইসেমা হয় পেশেন্টের, তাহলে ফ্লো ভলিউম লুপটা কিরকম হবে? এক নম্বর, এমফাইসেমা কোন গ্রুপে পড়ছে, অবস্ট্রাকটিভ না রেস্ট্রিকটিভ? অবস্ট্রাকটিভ, তাহলে স্কুপিং ডেফিনেটলি থাকবে। ওকে, স্কুপিং ডেফিনেটলি থাকবে। আচ্ছা, আর এমফাইসেমাতে কি হয়? এয়ার ট্র্যাপিং হয়, লাংসের মধ্যে এয়ার জমে আছে, সেটা পেশেন্ট বের করতে পারছে না। ওকে, হ্যাঁ, বিকজ অফ এ ডাইনামিক রেস্ট্রিকশন। ওকে, পেশেন্ট এমফাইসেমাতে এয়ার ট্র্যাপিং হয়ে আছে, সেটা বের করতে পারছে না, যখনই বের করতে যাচ্ছে তখন এয়ারওয়েগুলো ক্লোজ করে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এয়ার ট্র্যাপিং হয়ে আছে। তাহলে যদি লাংসের মধ্যে এয়ার ট্র্যাপিং হয়ে থাকে তাহলে আরভির কি চেঞ্জ হবে, টিএলসির কি চেঞ্জ হবে? ফার্স্ট কোশ্চেন, আরভি টিএলসি দুটোই বেড়ে থাকবে, মানে এমফাইসেম যেটা হচ্ছে হাইপার ইনফ্লেটেড লাং, আমি যদি একটা এক্সরে করি তাহলে একটু কালো দেখতে পাবো, বড় হয়ে গেছে লাংসটা, কালো দেখতে পাবো, ব্যারেল শেপেড চেস্ট, ঠিক আছে। ওকে, কোনো ভাস্কুলার মার্কিংস কিছু দেখতে পাবো না, বিকজ সেপ্টা গুলো, মানে একটা ছোট অ্যালভিওলি, অনেকগুলো অ্যালভিওলি, সেটা মিলে একটা বড় অ্যালভিওলি যদি হয়ে যায়, ঠিক আছে, তাহলে লাংসের মধ্যে স্পেস অনেক বেড়ে যাবে, সেখানে এয়ার ট্র্যাপ হয়ে থাকবে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে এমফাইসেমা। পরে পড়বে প্যাথোলজিতে এক্স্যাক্টলি এমফাইসেমাতে কি কি হয়। এমফাইসেমার আবার অনেক রকম ক্লাসিফিকেশন আছে, not only the genetic entity that is alpha 1 antitrypsin deficiency, okay,
এমফাইসিমা আরো অনেক রকম হয়, প্যানাসিনার, ওকে, মাল্টিলোবুলার, ওকে, এনিওয়ে এমফাইসিমার ক্লাসিফিকেশনে যাচ্ছি না। তো এমফাইসিমা ইজ বেসিক্যালি এয়ার ট্র্যাপিং, লাংসের মধ্যে এয়ার জমে আছে, ওকে, তার মানে আমার রেসিডুয়াল ভলিউমও বাড়বে, টোটাল লাং ক্যাপাসিটিও বাড়বে, ওকে। তাহলে এখানে আমার স্কেলটা এক্স অ্যাক্সিসের স্কেলটা কি রকম আছে, আমরা রেসিডুয়াল ভলিউম এখান থেকে শুরু করেছি, এইখানটা 0, 1 লিটার, 2 লিটার, 3 লিটার, 4 লিটার, 6 লিটার, ওকে, 7, 8, 9 লিটার, ঠিক আছে, এদিকে কম আছে, এখান থেকে বেশি আছে, ঠিক আছে। তাহলে আমার রেসিডুয়াল ভলিউম বাড়ছে, তাহলে রেসিডুয়াল ভলিউমটা শিফট করে এদিকে চলে এলো, ওকে। টোটাল লাং ক্যাপাসিটিও বাড়ছে, তাহলে শিফট করে এদিকে চলে এলো, ওকে। এইবার আমার কার্ভটা কিরকম হবে, ওকে। তাহলে ইন্সপিরেশন কার্ভটা হলো আমার এরকম, ইন্সপিরেটরি কার্ভটা হলো এরকম, আর এক্সপিরেটরি কার্ভটা হলো বোঝা গেল। তাহলে এটা হচ্ছে নর্মাল কার্ভ আর এটা এমফাইসিমা কার্ভ, নর্মাল লুপ, এমফাইসিমা লুপ। এবার আমাকে নর্মাল লুপ আর এমফাইসিমা লুপের পার্থক্য বলতে হবে, কি কি পার্থক্য আছে, 4টে পার্থক্য আছে নর্মাল লুপের সঙ্গে এমফাইসিমা লুপের, কি কি পার্থক্য আছে, ওকে। নাম্বার 1, এমফাইসিমা লুপে স্কুপিং আছে, ওকে, তবেই তো সেটা অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ। আচ্ছা, আরভি বেড়েছে 2 নম্বর, টিএলসিও বেড়েছে, ওকে। আর কি হয়েছে, পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট কমে গেছে, ওকে, পিইএফআর ডাউন আছে, ওকে। তাহলে নর্মাল লুপের সঙ্গে এমফাইসিমা লুপ এইভাবে পার্থক্য করতে হবে, কারণ যে রিপোর্টটা আসে, রিপোর্টটা জেনারেট হয়, তাতে নর্মাল লুপটা ব্যাকগ্রাউন্ডে দেওয়া থাকে, সেটার উপর পেশেন্টের লুপটা চাপিয়ে দেওয়া হয়, দিয়ে কম্পেয়ার করতে হয় যে নর্মাল লুপের সঙ্গে পেশেন্টের লুপের কি পার্থক্য হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে যখনই আমি দেখবো আরভি টিএলসি দুটোই বেড়েছে, পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো কমেছে, স্কুপিং আছে, এমফাইসিমা, একদম পিন পয়েন্ট ডায়াগনোসিস বলতে পারছি, ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, এবার আমি এমফাইসিমা লুপটা মুছে দিলাম, এমফাইসিমা লুপটা মুছে দিলাম, এবার আমি যদি জিজ্ঞেস করি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে কি রকম হবে, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে কি রকম হবে। আচ্ছা, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে আরভি টিএলসি বিশেষ কিছু চেঞ্জ হয় না, আরভি টিএলসি মোটামুটি নর্মাল থাকে, ওকে, আরভি আর টিএলসি নর্মাল থাকে, কিন্তু পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো ডেফিনেটলি কমবে, অবস্ট্রাকটিভ হোক আর রেস্ট্রিকটিভ হোক, যাই হোক পিক ফ্লো কমে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে পিক ফ্লো কমে যাবে, ওকে। আর কি হবে, স্কুপিং থাকবে, তাহলে কার্ভটা কিরকম হবে, মোটামুটি নর্মাল লুপের মতোই হবে, কিন্তু এইখানটাতে গিয়ে একটু ডিফারেন্স হবে, ঠিক আছে। ইন্সপিরেটরিটা মোটামুটি একই রকম হবে, ঠিক আছে, ওকে। যদি এয়ার ট্র্যাপিং না থাকে, এয়ার ট্র্যাপিং না থাকে, তাহলে আরভি বাই টিএলসি, আরভি টিএলসি এটা বিশেষ কিছু চেঞ্জ হচ্ছে না, ঠিক আছে। তাহলে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা কি হলো, পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো কমেছে, স্কুপিং আছে, তাহলে এরকম যদি কার্ভ হয়, ইন্সপিরেটরিটা একই জায়গায় আছে মোটামুটি, এরকম যদি কার্ভ হয় তাহলে আমরা বলবো ইট ইজ ফেভারিং দ্য ডায়াগনোসিস অফ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, ওকে। আচ্ছা, এবার যদি আমার পালমোনারি ফাইব্রোসিস হয়, রেস্ট্রিকশনে আসছি, পালমোনারি ফাইব্রোসিস হয় তাহলে কি হবে, এক তো লাংসটা ছোট হবে, ঠিক আছে, 1 নম্বর হচ্ছে লাংসটা ছোট হবে, মানে ফ্লো ভলিউম লুপটা ছোট হবে, ওকে, ফ্লো ভলিউম লুপ ছোট হবে। আরভি টিএলসি এর কি চেঞ্জ হবে, ইয়েস, আরভি আর টিএলসি দুটোই কমে যাবে। আমার লাংসে যদি ফাইব্রোসিস থাকে, মানে ফাইব্রোসিস মানে কি, ভেতর দিকে টেনে ধরছে, লাংস এক্সপ্যান্ড করতে পারবে না, ঠিক আছে, তাহলে আমার রেসিডুয়াল ভলিউমও কমে আছে, টোটাল লাং ক্যাপাসিটিও কমে আছে, ওকে। তাহলে টোটাল লাং ক্যাপাসিটি কমে আমার এদিকে শিফট হয়ে গেল, ওকে, রেসিডুয়াল ভলিউম কমে এদিকে শিফট হয়ে গেল, তাহলে এটা নতুন রেসিডুয়াল ভলিউম, এটা নতুন টিএলসি, ওকে। তার উপরে আবার কি হবে, ছোট হবে, ওকে, তার উপরে আবার ছোট হবে, ওকে।
এরকম, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পালমোনারি ফাইব্রোসিস, ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস। নর্মালের সঙ্গে সবসময় কম্পেয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিসে কি আছে? পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো ডেফিনেটলি কমে গেছে, সাইজ ছোট হয়ে গেছে, সাইজ ছোট হয়ে গেছে, আর পুরো লুপটা ডান দিকে শিফট করেছে। ওকে, পুরো লুপটা ডান দিকে শিফট করেছে। পুরো লুপটা ডান দিকে শিফট করা মানে হচ্ছে টিএলসিও কমে যাওয়া, আরভিও কমে যাওয়া। ওকে, এমফাইসেমাতে কি হচ্ছিল? পুরো লুপটা বাঁ দিকে সরে এসেছিল এমফাইসেমাতে। ওকে, এখানে পুরো লুপটা ডান দিকে সরে গেছে। ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে এটা হচ্ছে ফাইব্রোসিসের লুপ। ওকে, ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিসের লুপ। ওকে, সবগুলো তোমাদের জানতে হবে না, কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ জেনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসটা একটু বলে রাখি। মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসে কিরকম হবে? মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসে আরভি বেড়ে যাবে, টিএলসি কমে যাবে। আরভি বাড়বে, টিএলসি কমে যাবে। ওকে, মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসে তাহলে আরভি বেড়ে গেলে আরভি এখানে চলে এলো, আর টিএলসি কমে গেলে টিএলসি এখানে চলে এলো, ঠিক আছে? নতুন টিএলসি এখানে চলে এলো, আর নতুন আরভি এখানে, ঠিক আছে? তাহলে মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসে আমার হচ্ছে এরকম। ওকে, মানে অ্যাজ ইফ নর্মালটার ভেতরে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে নতুনটা। ওকে, আরভি বেড়ে গেছে, টিএলসি কমে গেছে। মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, মায়াস্থেনিয়া মাঝখানে, ঠিক আছে? নর্মাল লুপের মাঝখানে মায়াস্থেনিয়া লুপ, ঠিক আছে? এম মায়াস্থেনিয়া ইজ ফর মিড, মাঝখানে, ঠিক আছে? তাহলে নর্মাল লুপের ভেতরে যদি লুপ দেখি তাহলে মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস। ওকে, নর্মাল লুপের ভেতরে যদি পেশেন্টের লুপ দেখি তাহলে মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস। পুরো লুপটা ছোট, ডান দিকে শিফট করে গেছে, ফাইব্রোসিস। স্কুপিং আছে, বাঁ দিকে শিফট করে গেছে, এমফাইসেমা, ঠিক আছে? মোটামুটি পজিশন ঠিক জায়গাতেই আছে, কিন্তু স্কুপিং আছে, ব্রঙ্কিয়াল আজমা, ঠিক আছে? চলো এবার টেস্ট করবে। এখানে সব প্যারামিটার গুলো থাকবে, এফভিসি, এফইভি1, FEV1/FBC, FEF 25 to 75, PFR, এদিকে সব প্যারামিটার গুলো থাকবে, ঠিক আছে? লাল কালিটা হচ্ছে প্রি, মানে বিডিআর করার আগে, ব্রঙ্কোটা পাম্প নেওয়ার আগে, ইনহেলার নেওয়ার আগে, ঠিক আছে? ইনহেলার, ওকে, সালবুটামল ইনহেলার। আচ্ছা, আর ব্লুটা হচ্ছে ইনহেলার নেওয়ার পর, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা একজনের পারফর্ম করব, কেউ একজন আয় যে তার লাং ফাংশন টেস্ট করতে লাগে। আচ্ছা, প্রথমে মেশিন। মেশিন অনেক কোম্পানির হয়, ফিলিপসের হয়, মানে মেডিকেল ডিভাইস তৈরি করে যে সমস্ত কোম্পানির, ফিলিপস হয়, জি হেলথ কেয়ার হয়, ওকে, তারপরে সিমেন্সের হয়। আমাদের এটা হচ্ছে বিপিএল এর হয়, আমাদের এটা হচ্ছে আরএমএস বলে একটা কোম্পানির, ঠিক আছে? আরএমএস কোম্পানিটা একটা ইন্ডিয়ান কোম্পানি, ওকে, ইন্ডিয়ান মেডিকেল ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারার, ভালো। ওকে, ওকে, এনিওয়ে, তাহলে আমাদের সেটআপটা হচ্ছে মেশিনের সঙ্গে একটা মাউথপিস লাগানো আছে, এটা হচ্ছে একটা মাউথপিস। ওকে, মেশিনের সঙ্গে মাউথপিস লাগানো আছে। আচ্ছা, আর মেশিন থেকে ইউএসবি গেছে কম্পিউটারে। ওকে, মেশিন থেকে ইউএসবি গেছে কম্পিউটারে, আর কম্পিউটারে আমার আরএমএস এর সফটওয়্যার রয়েছে। ওকে, আর মেশিনের সঙ্গে প্রিন্টার কানেক্ট আছে, তো সিম্পল, ঠিক আছে, সিম্পল। আচ্ছা, আমার যদি কম্পিউটার না থাকে তাহলে ইসিজির মতো মেশিনেও ফ্লো ভলিউম লুপ প্রিন্ট করার ব্যবস্থা আছে, ঠিক আছে? যদি কম্পিউটার না থাকে তাহলে ওখানেও ম্যানুয়াল প্রিন্ট করার ব্যবস্থা আছে, ঠিক আছে? তবে কম্পিউটারের ডেটাগুলো একটু বেটার হয়। ওকে, তাহলে আমাকে ফার্স্ট মেশিনটা অন করতে হবে। এটার মধ্যে দুটো মোড আছে, একটা ডেডিকেটেড মোড, একটা কম্পিউটার মোড। ডেডিকেটেড মোড মানে কম্পিউটার নেই, মেশিনেই প্রিন্ট হবে, ইসিজির মতো স্ট্রিপ বেরোবে, ঠিক আছে? ইসিজি পেপারের মতো পেপারও ভরা আছে এখানে। তাহলে আমার ডেডিকেটেড মোড আর কম্পিউটার মোড, দুটো মোড আছে, আমাকে কম্পিউটার মোডে চলে আসতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে আমি এখানে কম্পিউটার মোড সিলেক্ট করব, দিয়ে এন্টার মারবো, ঠিক আছে? তাহলে কম্পিউটার মোড অ্যাক্টিভেটেড ওখানে লেখা দেখিয়ে দিচ্ছে। ওকে, মেশিনে লেখা দেখিয়ে দিচ্ছে কম্পিউটার মোড অ্যাক্টিভেটেড। ওকে, কম্পিউটার মোড অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল। এরপরে আমি সিস্টেমে চলে আসবো। ওকে,
ডক্টর নেম সিলেক্ট করার ব্যবস্থা আছে, ঠিক আছে, করে দিলাম র্যান্ডমলি এসএমসি। ওকে, এখানে স্মোকার নন স্মোকার আছে, ইয়েস অর নো? ঠিক আছে, আশির কিছু নেই, এগুলো লিখতে হবে তো। আচ্ছা, টেম্পারেচার এখন 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আছে। ওকে, আচ্ছা, পেশেন্টের সিটিং পশ্চার আছে, ঠিক আছে, আমি সিটিংয়েও করতে পারি আবার স্ট্যান্ডিংয়েও করতে পারি, ঠিক আছে, সিটিংয়ে করবি না স্ট্যান্ডিংয়ে করবি বল? সিটিং। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এটা করে আমি সেভ অ্যান্ড এক্সিট করে দিলাম, ঠিক আছে। তাহলে আমার এই আইডিটা সিলেক্ট হয়ে গেছে 00049, ঠিক আছে, এটা তমালের আইডি। আচ্ছা, এখানে আমার নর্মাল এক্সপিরেটরি লুপটা দেখাচ্ছে, ঠিক আছে, নর্মাল এক্সপিরেটরি লুপটা দেখাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে তমালকে কি করতে হবে, আমি যখন স্টার্ট বাটন ক্লিক করব, ঠিক আছে, এখানে স্টার্ট বাটন আছে গ্রিন কালারের, স্টার্ট বাটনে যখন ক্লিক করব তখন ওকে কি করতে হবে, ফুল লাংস ভরে নিতে হবে, ঠিক আছে, মানে কোথায় যেতে হবে, টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে যেতে হবে, ঠিক আছে, বাইরে, মানে আমি বাইরে ভরে নিলাম। তারপরে ওর যে মাউথ পিসটা আছে, মাউথ পিসটা কানেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে, মাউথ পিসটা মুখে এমনভাবে কানেক্ট করতে হবে যেন পুরো সিল হয়ে থাকে। ওকে, পুরো সিল হয়ে থাকে, সাইড দিয়ে যেন এয়ার লিক না করে, ঠিক আছে, 1 নম্বর কথা। আর 2 নম্বর, নাক দিয়ে যেন কোনো এয়ার ইন আউট না হয়, ঠিক আছে। আমরা পেশেন্টদের কি করি, নাকে একটা ক্লিপ দিয়ে দিই, ঠিক আছে, ক্লিপ আছে, মেশিনের সঙ্গেই পাওয়া যায় ক্লিপ, ঠিক আছে। তো তোকে ক্লিপ লাগাচ্ছি না, তুই নাকটা বন্ধ করে থাকবি, ঠিক আছে। আচ্ছা, ক্লিপ আছে ওখানে, লাগাও, লাগবে না, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে টিএলসিতে নিয়ে গিয়ে টিএলসিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা মুখে কানেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে, পেশেন্টকে বোঝাতে খুব কষ্ট হয়, আশা করি বুঝে যাবে। আচ্ছা, তো টিএলসিতে যাওয়ার পরে আমি মাউথ পিসটা মুখে কানেক্ট করব, কানেক্ট করার পর নাক বন্ধ করে ফুল এয়ারটা টিএলসি থেকে আরভি পর্যন্ত, মানে ভাইটাল ক্যাপাসিটি অ্যামাউন্ট অফ এয়ার, পুরো এয়ারটা ব্লো করে দেবো মেশিনের মধ্যে, ঠিক আছে। তখন আমি এই কার্ভটা পাবো, ঠিক আছে, মানে এক্সপিরেটরি কার্ভটা পাবো, উপরের দিকের কার্ভটা পাবো। তারপর আবার মাউথ পিসটা ডিসকানেক্ট না করে এয়ারটা আবার টেনে নিয়ে আবার কোথায় আসবো, আবার টিএলসিতে আসবো, ঠিক আছে, মানে টিএলসি থেকে আরভিতে যাব, টিএলসি থেকে আরভিতে যাবো, আরভি থেকে আবার টিএলসিতে আসবো, ঠিক আছে, এই পাথওয়েটা ওকে করতে হবে, ঠিক আছে। আর রিমেম্বার টু গিভ ইউর কমপ্লিট এফোর্ট, ফুল এফোর্ট, ঠিক আছে, রেসপিরেশন যত জোর আছে তত জোরে করে ব্লো করতে হবে, জোরে ব্লো করতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই ব্লো করার টাইমটা কিন্তু 6 সেকেন্ড, মেশিন তোকে ইন্ডিকেট করবে, ঠিক আছে, আমি বলে দেবো তোকে, ঠিক আছে, তোকে ওদিকে তাকাতে হবে না, মেশিন ইন্ডিকেট করবে, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমি বলবো আরো ছাড়তে হবে, আরো ছাড়তে হবে, আরো ছাড়তে হবে, যখন শেষ করবো, যখনই শেষ বলবো তখনই তুই এবার তুলে নিয়ে ওটাকে আবার টেনে নিবি, হাওয়াটাকে টেনে নিয়ে আবার টিএলসিতে চলে আসবি, ঠিক আছে। প্র্যাকটিস কর, প্রথমবার ভুল হলে আমরা আবার করতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। নিচের কার্ভটা পেলাম না, ইন্সপিরেটরি কার্ভটা পেলাম না, তার আগেও ব্রেক করে গেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর এইখানে একবারও হেজিটেশন হয়েছে, ঠিক আছে, হেজিটেশন হয়েছে, ঠিক আছে। তো এটা আমরা 3টে ম্যানুভার নেব, 3টে ম্যানুভারের বেস্ট যে ম্যানুভারটা সেটা মেশিন রেকর্ড করে, মেশিন অটোমেটিক্যালি সেটাই রেকর্ড করবে, যেটা বেস্ট হবে সেটা রেকর্ড করবে। যাই হোক, এইটাকেও যদি আমি মেনে নিই, ঠিক আছে, তাহলেও দেখ FEV1 বা FVC নর্মালের জায়গায় গেছে, ঠিক আছে, এই যে ফেডেড এরিয়াটা এটা নর্মাল, ঠিক আছে। এটা যেমন ফ্লো ভলিউম লুপ, আর এই কার্ভটা হচ্ছে টাইম আর ফ্লো কার্ভ, ঠিক আছে, টাইম ফ্লো। ওকে, এখানে আমার FEV1টা দেখাচ্ছে, FEV1 এত দূর হয়েছে, মানে এতটা অ্যামাউন্ট অফ এয়ার প্রথমেই বেরিয়ে গেছে আর কি, ফার্স্ট 1 সেকেন্ডে বেরিয়ে গেছে, FEV1 নর্মাল আছে। আচ্ছা, হয়নি, তার আগে ব্রেক করে গেছিল, এখানেও একটা ব্রেক হয়েছে কিন্তু আবার কন্টিনিউ করে দিয়েছিল, নেমে আবার কন্টিনিউ করে দিয়েছিল, ঠিক আছে, পুরোটা ইউনিফর্ম হতে হবে, ঠিক আছে। এটা ম্যানুভার 1, আমরা ম্যানুভার 1 2 3 4 5 যতগুলো খুশি নিতে পারি, মেশিন অটোমেটিক্যালি বলে দেবে কোনটা বেস্ট, আমাকে দেখতে হবে না কোনটা বেস্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, স্টার্ট করলাম, জোর ব্লো করবি, গুড গুড, দারুণ দারুণ হয়েছে, দারুণ হয়েছে, সুন্দর সুন্দর, আর একটুখানি আর একটুখানি আর একটুখানি টেনে নে, টান 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 টান, ঠিক আছে। ইন্সপিরেশনের সময় ব্রেক হচ্ছে, ইন্সপিরেশনের সময় ব্রেক হচ্ছে, মেশিন বলে দিল যে হ্যাঁ, যেটা আমি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করলাম। ওকে, তাহলে আমার পিক এক্সপিরেটরি ফ্লোটা বিশাল হয়েছে, দেখ প্রায় 10 আর 12 এর মাঝামাঝি, মানে 11 পয়েন্ট সামথিং আমার হয়েছে, হ্যাঁ, লিটার পার সেকেন্ড ফ্লোটা, ঠিক আছে, পিক ফ্লোটা। ওকে, এবার কোনটা কত হয়েছে আমি এখানে রেজাল্টে গেলেই পেয়ে যাব, ঠিক আছে, রেজাল্ট। ওকে, তাহলে FEV1 বাই FVC মেশিন বলছে ওর প্রেডিক্টিভ 85% হওয়া উচিত, মেশিন বলছে ওর 85% হওয়া উচিত, হ্যাঁ, ওর হয়েছে 89%, মেশিনের থেকেও ভালো পারবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, 85% FEV1 বাই FVC হওয়া উচিত, মানে ওর বডি ওয়েট হাইট এটা অনুযায়ী মেশিন বলছে 85% হতেই হবে, ঠিক আছে, ওর হয়েছে 89%, ঠিক আছে।
এটা খুব ভালো স্কোর করেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, পিক এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট এই দেখ 11.34 এসছে, ঠিক আছে। মেশিন বলছে 10.19 হওয়া উচিত লিটার পার সেকেন্ড, ঠিক আছে, ওর হয়েছে 11.34, ঠিক আছে। তাহলে FEV1 বাই FVC 80%-এর উপরেই আছে, আমার 89% আছে, ঠিক আছে, 89% আছে। দেখ মনে কর আমি যখন ক্লাস নিচ্ছিলাম তখন বললাম ওর 88% হওয়া উচিত, মনে আছে তো? 89% হয়েছে, যাই হোক ম্যাচ করে গেছে। ওকে, তাহলে এখানে আমি বিডিআর করব কি করব না, মানে ইনহেলার দিয়ে করব কি করব না, করব না, দরকার নেই, ঠিক আছে, কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে কিনা করার দরকার নেই। ওকে।